네, 2부 순서 시작하기 전에 우리 짧은 영상 하나 볼 건데요. 요거 데이비드 플랫이라는 목사님 영상인데 2023년 1월에 미국 애틀란타에서 수만 명이 모인 집회에서 하신 설교입니다. 네, 그 21세기 최고의 설교라는 찬사를 받은 영상인데요. 네, 틀어주세요. Let's worship God with passion for His Word above all. Romans chapter 1, verse 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel He promised beforehand through His prophets in His holy scriptures regarding His Son, who as to His human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. All who sin apart from the law will be judged apart from the law, but all who sin under the law will be judged by the law. For it's not those who hear the law who are righteous in God's sight, but if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say then? That God is unjust and bringing His wrath on us? What then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by justification, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. What then shall we say to this? If God is for us, yes, He who did not spare His own Son, He gave Him up for us all. Will He not also along with Him graciously give us all things? 선포하시는 설교를 하셨습니다. This word is exalted above all things because it is better than all things. So before I walk off this stage, I just want to plead with you to treasure this word like your life depends on it. Because it does. Read it and study it and meditate on it day and night and memorize it. Go to Afghanistan with me, where there's Muslim teenagers who by the time they're 18 have memorized the entire Quran. Far more reverence for the words of a false God than we do for the words of the one and only true God. So memorize it. God, raise up a generation that lives to treasure your word. 네, 안녕하세요. 저는 영어 예배부에서 바이블 플랜팅과 팸2 예배 때 미디어 팀을 섬기고 있는 황보선미 선생님입니다. 네, 선생님은 정말 여러분이 말씀을 보화처럼 여기는 친구들이 되길 기도하고요. 오늘 몇 가지 얘기를 좀 하려고 합니다. 사실 재미없는 내용일 수 있는데 중간중간에 같이 퀴즈도 풀어보려고 해요. 집중해서 같이 들어주면 좋겠습니다. 오늘 설교도 빨리 끝나서 시간이 아주 많네요. 네. 네. 올해 우리 교회 표어예요. 네. 빈칸에 들어갈 단어 아는 친구 손. 예, 민재. 예, 민재 쿠폰 하나 획득했습니다. 네. 올해 우리 교회 표어인데요. 하나님을 사랑하는 우리가 거룩하신 하나님을 닮아가는 삶을 살기 위해서는 기도와 말씀이 필요합니다. 또, 네. 영어 예배부에서 한 2년 전쯤인가요? 아머 오브 갓 3주 정도 집중해서 배운 적이 있는데요. 6가지 하나님의 전신갑주가 나오죠. 에베소서 6장에 나오는 하나님의 전신갑주 6가지 중에 마지막 무기이자 하나님의 말씀을 의미하는 무기는
무엇일까요? 아는 친구? 세윤이? 네, 맞습니다. 예, 쿠폰 하나 주세요. 네, 정답은 예, 성경의 검 맞는데요. 하나님의 말씀인 성경은 강한 검입니다. 성경은 우리에게 무엇이 진리인지 말해주고 성령님께서는 우리가 그 말씀대로 행하도록 도우시는데요. 이렇게 우리가 거룩해지고 또 영적 전쟁에서 승리하기 위해서는 말씀이 반드시 필요하고 말씀이 중요합니다. 말씀 친구들 얼마나 읽고 있죠? 선생님들 얼마나 읽고 계신가요? 오늘 말씀 얘기를 좀 하려고 나왔는데 선생님이 생각해 봤을 때 말씀을 읽지 못하는 각자의 이유와 사정이 있겠지만 두 가지 정도 한번 얘기해 보려고 합니다. 첫째는 말씀을 읽을 시간이 없어요. 우리 친구들 너무 바쁘죠. 학교 끝나면 학원 가야 되고 학원 갔다 오면 밥 먹고 숙제해야 되고 바쁩니다. 나중에 지금 말고 좀 시간이 되면 말씀을 읽을 수 있을 것 같죠. 근데 슬프지만 선생님이 슬픈 진실 하나 얘기해 줄게요. 그런 날은 오지 않습니다. 지금이 가장 시간이 많을 때일지도 몰라요. 그래서 사실 바쁘지만 그럴수록 말씀을 읽을 시간을 우선으로 정해놓고 이렇게 떼어놔야지 우리가 말씀을 읽을 수 있어요. 그래서 사실 매일 아침이나 잠자기 전 또는 아마 다른 주일학교 부서에서 한글 성경을 매일 읽으라고 본문을 정해주시는 걸로 알고 있는데 매일 한글 성경을 읽고 있는 친구들은 뭐 일주일에 한 번이라도 예를 들어 뭐 토요일은 펜바이블 읽기 이렇게 시간을 정해놓으면 좋을 것 같은데요. 남는 시간에 말씀을 읽는 것이 아니라 어떤 일정보다 먼저 말씀을 읽는 시간을 정해놓고 떼어놓고 지켜보는 친구들이 되었으면 좋겠어요. 근데 혼자 내 일정을 내가 마음대로 정할 수 없죠. 혼자 정하기 좀 어려운 친구는 부모님과 잘 상의해서 부모님 도움을 받아서 정해보는 것도 좋을 것 같아요. 처음에는 힘들 수 있는데 말씀을 읽는 게 습관이 되면 분명히 처음보다는 좀 더 쉬워질 거라고 생각합니다. 자, 두 번째 문제는 말씀이 너무 어려워요. 내가 읽어도 잘 몰라서 못 읽겠어요 하는 친구들이 있습니다. 성경책은 여러 가지 번역이 있는데요. 우리가 주일 예배 때 가장 많이 사용하고 가지고 다니는 성경은 개역 개정이라는 성경 번역인데 선생님은 사실 개역 개정이 좀 어려워요. 그래서 선생님은 요즘에 새번역이라는 버전의 성경을 읽고 있고 선생님의 자녀들은 쉬운 성경을 읽고 있는데 개역 개정이 어려운 친구들은 좀 더 이해하기 쉬운 성경으로 읽어봐도 좋을 것 같아서 이렇게 권유하고요. 영어 성경은 한글 번역과는 다르게 또 다른 관점, 시각으로 성경을 이해할 수 있는 경우가 많아요. 그런데 친구들은 아직 영어 성경을 원문 그대로 읽기가 어렵겠죠. 선생님도 어렵거든요. 그래서 영어 예배부에서 영어 성경 원문 그대로가 아니라 좀 이해하기 쉬운 성경 이야기 책을 사용하고 있는데 지금 올해부터는 친구들이 좀 더 많은 성경 이야기를 읽고 배울 수 있도록 실제로 미국이나 캐나다에서 공과 교재로 많이 사용하고 있는 책에 성경 이야기를 엮어서 책을 제작했습니다. 그 책이 바로 고마워. 펜바이블이죠. 이제 본론에 들어가 볼까요? 네. 선생님이 하고 싶은 얘기는 지금 펜바이블에 대해서 잠깐 알아보려고 합니다. 알쓸 펜잡, 어디서 많이 들어본 프로그램 이름일 텐데 여러분은 보면 안 되는 만 12세 이상 프로그램이에요. 아는 체 하면 안 돼요. 네. 알아두면 쓸데 있는, 없는 아닙니다. 쓸데 있는 펜바이블 잡학사전. 네, 펜바이블과 친해지길 바라는 마음으로 한번 준비해 봤습니다. 자, 올해 펜바이블이 이렇게 총 3권 제작이 돼서 나눠줬는데 이 3권 중에 나는 못 받은 게 있다 하는 친구 손. 하겸이는 주황색 책을 못 받았어요. 네, 선생님 어떻게 알게? 선생님들 지금 못 받았다고 손든 친구 몇 명 있는데 좀 확인해서 이따가 주시면 좋겠고요. 네. 퀴즈 한번 해볼까요? 현재까지 완성된 펜바이블은 모두 몇 개의 볼륨일까요? 선생님 제일 빨리 들어서 선생님 아들한테 좀 시켜볼게요. 은수? 6볼륨입니다. 쿠폰 획득했습니다.
네, 공평했어요, 여러분. 네. 펜바이블은 이렇게 구약 1, 2, 3, 이렇게 볼륨 1, 2, 3 3개, 신약 7, 8, 9 이렇게 3개 지금 제작이 됐어요. 그래서 예전과는 다르게 조금 많아 보일 수 있는데 사실 그래서 친구들이 조금 힘들까봐 올해부터 펜바이블이 나간 후에는 볼륨 하나를 읽을 때마다 이렇게 성경 읽기표에 한 개 읽은 날짜를 쓰고 요 인증을 해주면 마지막 주에 상을 받을 수 있거든요. 그래서 한 번이라도 도전해 보면 좋을 것 같아요. 네, 그런데 이 펜바이블이 지금 그 구약에서는 지금 제네시스부터 이제 창세기부터 사사기 6기까지 내용이 지금 진도가 나갔고요. 신약은 예수님이 태어나시고 돌아가시고 승천하신 사복음서까지의 내용이 현재까지 제작돼서 지금 가려진 부분이 4, 5, 6, 10, 11, 12로 나와야 되는데 네, 마음이 무거운 부분이지만 하여튼 친구들이 앞에 내용을 충분히 읽는다면 뒤에 내용도 언젠가 나오지 않을까 생각해 봅니다. 네. 자, 10월에는 이제 10월이 됐는데 오늘이 10월 첫째 날이죠. 10월에는 특별히 펜바이블과 친해지는 시간을 가지려고 하는데요. 그 10월이 오늘부터 시작해서 5주예요, 5주. 그래서 총 5개의 그 본문이 나가는데요. 오늘 이제 우리가 설교 말씀드린 게 이제 The Tabernacle was built 있고 이렇게 5개 마지막 주 5번째 주까지 5개의 본문이 있는데요. 이 본문을 좀 이번에 10월에는 한 번도 펜바이블을 펼치지 않은 친구도 5개 한번 집중해서 읽고 마지막 주에 10월 29일에 펜바이블 데이라고 해서 우리가 이제 골든벨 형식으로 퀴즈를 하는 시간을 가져보려고 합니다. 아직 펜바이블 이제 좀 어려운 친구도 있고 못 읽어본 친구들도 있어서 개인별로 미안해 선생님한테는 어려워. 예, 개인별로는 번외로 개인별 퀴즈도 하겠지만 반별 골든벨 형식으로 하려고 합니다. 예, 골든벨 형식 알죠? 예, 반별로 그 보드에 답을 써서 탈락하는 반도 있겠고 마지막까지 남는 반에게 선물이 나갈 텐데 그래서 그 반별로 선생님들이 많이 격려해 주셔서 같이 읽어서 마지막 주에 한번 퀴즈 대회를 해보려고 합니다. 그런데 펜바이블 한 번도 안 읽은 친구를 위해서 잠깐 설명 좀 할게요. 자, 이렇게 8일 15일 22일, 29일 이렇게 5개 읽으면 되는데 펜바이블이 이렇게 생겼어요. 네. 그래서 제일 위에는 이제 제목이 있고 성경 본문에 어디에 있는지 남아 있고 스토리 포인트가 있죠. 그다음에 이제 본문 전체 이야기가 있고 마지막 그 끝에 크라이스트 커넥션이라고 하는 부분은 이 교재의 특징인데 모든 성경 이야기가 예수님과 어떻게 연결되는지를 통해서 내 삶에 적용을 해볼 수 있는데 도움이 되는 내용이 있고요. 마지막에 기도로 마무리하게 되는데 선생님이 빨간 네모를 쳐놓은 이유는 저기서 문제를 많이 낼 거라는 뜻입니다. 네, 팁을 가르쳐줬어요. 네, 많이 본문도 읽어야 되지만 저기 집중해서 읽으면 도움이 될 겁니다. 그런데 이제 이 펜바이블 읽었을 때 이제 모르는 단어가 많거나 발음을 모르거나 이해가 안 되는 친구들이 있을 수 있어요. 아직 좀 어렵거든요. 특히 저학년 친구한테는 어려운데 이런 친구들한테는 유튜브 영상이 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 네, 틀어주시겠어요? 네. 사실 선생님이 영상부터 보는 걸 추천하지는 않는데 When Moses was on the mountain with 영상을 God, 틀어놓고 God 책을 볼 수 said, 있으면 좋을 것 "Tell 같고요. the Israelites to make a tabernacle for me, 자막도 so that 한번 I may 나오게 할 수 dwell 있거든요. among them." 네, God 자막을 gave 보면서 Moses very specific 영상을 볼 수도 instructions for 있습니다. building a tabernacle. The tabernacle would be a really big tent that the Israelites could take 네, with 근데 them. 선생님은 The 이게 tabernacle 너무 would 속도가 be where 빠르더라고요. God met his 그래서 너무 people. 빠른 친구는 Make 조금 it 늦출 수 exactly like 있어요. I show you. God 0.75 said. 정도 하면 좋을 것 같은데 So Moses gathered all the 네, 조금 Israelites 느려졌죠. together. 그런데 He told them everything 너무 God had 느리게는 안 하는 게 said. 좋아요. 예, 너무 He 느리게. asked 예, him 너무 to 느리게 하면 bring 발음이 다 깨져서 오히려 materials. 좀 어려울
건데 0.75 추천합니다. 이렇게 링크는 선생님들이나 그 어머니들한테 다 있으니까 영상에 도움이 필요한 친구는 animal skins, wood, oil, 네, spices, 넘어갈게요. and gemstones. 네. God gave two men. 네, 좀 넘겨주시겠어요? 영상의 도움을 받는 방법도 한번 Bezalel, a holy. 네, 생각해 보세요. 자, 이렇게 읽고 난 뒤에는 매주 받는 BP가 있죠. 네, 오늘은 이 BP가 나갈 건데 이번 주에는 네, Rules for Sacrifice를 읽고 저거를 읽고 난 뒤에 이제 이름을 써서 다음 주에 올 때 선생님들께 내면 3개월마다 한번 바이블 플랜팅 시상을 받을 수 있습니다. 네, 그래서 5개 할 수 있겠죠? 네. 근데 이 5개 펜 바이블 데이 뭐 어떤 문제를 어떻게 낸다는 거냐 궁금할 수 있고 선생님은 문제를 내는 입장에서 친구들이 얼마나 맞출 수 있을지 난이도 조절이 좀 필요하거든요. 그래서 한번 이제 샘플로 지난 2주 동안 배운 말씀을 가지고 문제를 한번 이 시간 잠깐 샘플 문제 몇 개만 좀 풀어볼게요. 자, 그 다음 슬라이드부터는 문제라서 나오고 난 뒤에 아무런 얘기 없이 바로 진행을 하겠습니다. 일단 첫 번째 문제 한번 풀어볼 건데 아는 친구는 정답을 알겠는 그 순간 바로 손을 들면 돼요. 정답이 문제가 바로 밑에 있어요. 저희 밑에 정답을 얘기해야 됩니다. 네, 이 공연수가 제일 먼저 들었어요. 네, 땡. 연두. 땡. 민주. 땡. 보현이. 땡. 땡. 아, 실망인데 어디갔지? 자, 그 지훈이. 땡. 아, 이거 뭐 다 얘기하면 아무거나 들어 걸리겠는데. 네, 요한이. 땡. 네. 라임이? 예, 라임이 12. 왜 10이죠? A는 몇 번? A는 뭐예요? 아, 그럼 땡. 자, 설명할 수 있고 답을 아는 친구. 네, 공연수. A가 10이고 B가 하고 C가 6이에요. 네, 네. 네, 그래서 정답은 10인데 10계명 얘기예요. 10계명이니까 이제 10계명의 첫 4계명은 하나님과의 관계에 대한 계명이고 뒤에 6개는 이웃과의 관계에 대한 내용이었는데 너무 어렵다. 손. 이거 다음 그 마지막 주에 나오면 이 정도 못 푼다. 네, 알겠어요. 자, 그래서 다행인 것은 여러분 개인전이 아니에요. 반별로 하는 건데, 자, 선생님들 지금 반별로 잠깐만 조금 더 가까이 모아서 앉혀주시고요. 그 서기 선생님이 나눠주신 그 빈 종이가 있고요. 매직펜이 있어요. 매직펜, 종이가 찢어서 3장이거든요. 원래 3장이에요, 3장. 뭐 찢어도 되고, 뭐 하여튼 써서 보여주면 돼요. 자, 그 반별로 이제 대항하는 거라서 반별로 3문제만 더 풀어볼게요. 자, 네, 종이는 뭐 앞뒤로 다 쓸 수 있으니까 그 가장 크게 쓸 수 있는 글씨로 답을 써주면 되는데, 자, 반별 골든벨은 어떻게 하냐면 문제를 딱 보여주고 바로 이제 문제를 같이 상의해서 답을 쓰면 되는데 제한 시간이 있어요. 제한 시간은 1분입니다. 1분이고 너무 큰 소리로 상의를 하면 다른 반에 답을 가르쳐 주게 되겠죠. 그래서 최대한 가까이 앉아서 소근소근 잘 상의하시고 하는데, 자, 3, 4학년 선생님들은 해석하는 데도 도움을 좀 주시면 좋을 것 같고요. 5, 6학년은 될 수 있으면 도와주지 마세요. 3, 4학년은 선생님들이 조금 도와주면 되는데 중요한 단어나 답은 가르쳐 주시면 안 됩니다.
그래서 1분 동안 상의를 해서 적으면 되는데 1분은 제가 다음 슬라이드 보여드릴 건데 이제 화면 아래쪽에 막대가 왼쪽에서 등장해서 오른쪽 끝까지 가면 1분이에요. 그래서 1분이 끝나면 제가 들어달라고 할 때 답을 썼든 못 썼든 답을 들어주셔야 됩니다. 네, 준비됐나요? 네, 준비됐나요? 가볼까요? 네. 상의하면 안 됩니다. 다른 반에 답을 가르쳐 주게 돼요. 네. 봤죠? 예. 1분 시작합니다. 메모에 들어가는 인물을 적으면 됩니다. 지난주에 배운 더 골든 캘프 내용이죠. 네, 책 내용이 다 있는 내용이에요. 자, 몇 초 안 남았습니다. 몇 초 안 남았어요? 몇 초 안 남았어요? 네, 당연히 영어죠. 영어입니다. 네. 네. 자, 들어주세요. 네, 들어주세요. 오 마이 갓. 예. 네. 다음 주에 적을 때는 선생님이 좀 노안이 있어서요. 잘 안 보이거든요. 아까 얘기했잖아. 제일 크게 적어주세요. 선생님이 저기서 안 보이면 땡. 네. 네. 자, 요거 문장 해석할 수 있는 친구 있나요? 해석할 수 있는 친구. 해석할 수 있는 친구. 네, 지난주에 골든캘프 배웠을 때 그 모세가 금송아지를 만들어서 섬긴 백성들의 죄를 용서해달라고 하나님께 간청을 했는데 모세가 뭐 이렇게 그 이상으로 그 죄를 뭐 대속해주거나 그렇게 할 수는 없잖아요. 모세는 사실 하나님과 백성들 사이를 중재해주는 중재자, 메디에이터였는데 우리한테는 그보다 더 나은 메디에이터가 있어요. 네, 예수님이죠. 지저스. 예수님은 하나님 앞에서 우리를 대신해서 십자가에 돌아가심으로써 우리 죄를 대속해 주신 메디에이터. 네. 자, 오답으로 모세, 에론 잘 봤습니다. 예. 네. 선생님 얘기했지만 이거 다 책에 그대로 있는 문장이에요. 네, 읽었으면 풀 수 있어요. 예. 자, 다음 문제 좀 쉬워요. 다음 문제 가볼까요? 자, 조용히 하면 다음 문제 넘어갈게요. 네, 다음 문제는 좀 기대해 볼게요. 다 맞추기를. 네, 1분 갑니다. 동사예요, 동사. 자, 십계명이 어떤 내용인지. 네, 이제 3분의 1 정도 남았어요. 20초 남았어요, 20초. 아까 하나님과의 관계, 이웃과의 관계인데 관계에서 제일 중요한 거 동사. 네, 5초 남았어요. 네, 들어주세요. 아, 문제가 너무 어렵구나. 문제가 너무 너희 주일학교에서 안 배웠니? 하나님 사랑, 이웃 사랑? 하나님 사랑, 이웃 사랑. 예, 십계명은 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 네, 러브. 네. 아, 이게 참. 문제 어떻게 내야 될지 나 참 고민이 많이 드는데.
자, 마지막 문제가 있는데요. 마지막 문제가 제일 어려워요. 제일 어려운데, 네, 선생님이 마지막 주에는 대폭 난이도를 낮춰서 문제를 내야 되겠네요. 네. 그래도 마지막 문제 한번 최고 난이도 한번 도전해 볼까요? 네. 마지막 문제는 1분 아니고 2분 줄게요. 막대가 2번 지나가도록 할게요. 충분히 상의해서 맞춰봅시다. 네. 1분 먼저 갈게요. 자, 돌이 6개 있는데 돌에 써있는 내용이 순서가 있어요. 이벤트 순서인데, 자, 첫 번째 돌이 세 번째 일어난 사건이다. 그러면 3 이런 식으로 해서 3, 1, 2, 4, 5, 6 뭐 이런 식으로 첫 번째 돌부터 숫자를 써주면 돼요. 일어난 순서의 숫자. 자, 2분 줄게요. 2분. 자, 앞에 나가는 친구들은 앉아주세요. 앞에 나가는 친구들 앉아주세요. 선생님이 이때까지 봤을 때 맞춤반은 딱 한 반이 있었어요. 네. 자, 맞춤반. 맞춘 친구 손 들어보세요. 맞춤반. 아니야? 네. 네, 자리에 앉을게요. 자리에 앉고. 자, 우리가 그 반별로 3가지 퀴즈를 풀었는데 선생님이 잘못했어요. 선생님이 사과하고 마지막 주에 너무 좌절하지 않도록 한번 신경 써볼게요. 네, 그래서 10월 한 달 동안 펜바이블 많이 읽고 마지막 주에 선생님과 다시 만나도록 할게요. 감사합니다.